بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں بھی مجھے تھوڑا وہ میسج آئے ایک سے زیادہ کہ وہ بچے لکھ رہے ہیں کہ سر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. آئی ایم اوور ویلمڈ، یعنی کہ میں بوجھ تلے ایک دم مجھے لگ رہا ہے کہ میں آتا جا رہا ہوں اور کائنڈ آف لوزنگ دا گرپ اوور دا سبجیکٹ ہو رہا ہے سر. ایک فیلنگ سی ہو رہی ہے، ایک تھنکنگ ہو رہی ہے. سبجیکٹ کے حساب سے ٹائم مینج نہیں ہو رہا. اور ایک اور بات بھی ہے سر، تو میں نے کہا ٹھہرو 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 بھائی، ذرا ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری بات. سنو، دیکھو، توجہ سے سنو. جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں نا، تو ہم بڑے جذبے سے اسے شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کام بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا کمپلیکس اور مشکل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم آگے کام کرتے ہیں تو ہمیں پچھلے کام کی فکر ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے وہ فیلنگ، وہ تھنکنگ، وہ بوجھ والی، وہ لوزنگ دا گرپ والی فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میری بات توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیلنگ آپ کو ہو رہی ہے یہ بالکل نارمل بات ہے. یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے، یہ کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے. سمجھیں اس کو، یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ڈیورنگ دا کورس انہیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ گرپ لوز ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کام بڑھ رہا ہے. اصل میں اسی فیلنگ کے اندر ایک کمپٹیشن بھی ہے اور ایک اپورچونٹی بھی ہے. یعنی آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اپورچونٹی یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہوگا، ایسا سب کو لگ رہا ہوگا. لیکن اگر آپ اس فیلنگ پر قابو کر لیں اور اپنی فکر اور بے چینی کا سامنا کر لیں اور اس کا مقابلہ کر لیں تو پھر آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ہر وقت یہ بات سوچنی ہے کہ یہ ایک بالکل نارمل بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. نمبر 2، اچھی نیند لینی ہے، ڈیپ ساؤنڈ سلیپ. نہیں سر یہی تو نہیں ہو رہا. ارے بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ویری سیریس. اچھی طرح سوئیں، ریسٹ کریں، فریش ہو جائیں اور پڑھائی کریں. اصل میں آپ کو یہ بلیو کرنا پڑے گا اس وقت کہ ریسٹ مور، ورک لیس، انہینس دا کوالٹی آف یور ورک. کم کام، زیادہ آرام تمہارے کوالٹی آف ورک کو بہتر کرے گا. اس بات کو سمجھو. کم کام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کلاسز کی ہے. آپ نے فریش ہونا ہے اور اٹینڈ کلاسز اٹینٹیولی. آپ نے پوری توجہ، فوکس اور جان لگا کے کلاس سے لینی ہے. اب ذرا سا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 منٹ پہلے کلاس سے آپ یہ دیکھ لیں، ایک اوور ویو کر لیں، اسکیننگ کر لیں کہ سر نے آج کیا کرانا ہے. اس طرح ہوگا کیا کہ آپ کی کلاس میں کنسنٹریشن اچھی ہو جائے گی. ٹیچرز جو لفظ بولیں گے آپ کو چیپٹرز کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوں گی. بلیو می، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 75% کام کلاسز میں ہو جاتا ہے. اب بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ریسٹ کرنا ہے اور کلاسیں توجہ سے لینی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے یا کلاسز ختم ہوتی ہیں، بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی ہیں بعض دفعہ، آپ نے 5 سے 10 منٹ لگا کے ہر کلاس میں ٹیچر 3 4 5 6 7 باتیں بس کرتے ہیں. آپ نے وہ باتیں فوری طور پہ شارٹ پوائنٹس یاد کر لینے جو ابھی ابھی ٹیچرز نے کرایا ہے. جب آپ یہ ریوائز کر لیں تو اب ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن اپنے اندر لائیں، اطمینان لائیں کہ میں نے مین کام کر لیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کام چھوڑ دیں. اب یہاں سے باقی کام کیا ہے؟ توجہ. پورے ویک میں، پورا ویک، 1 ویک لے لیں، آج سنڈے ہوگا تو آپ پورے ویک کا کلاسز کا ٹائم نکال لیں اور کلاسز کے ٹائم کو نکالنے کے بعد ٹوٹل ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. یعنی ایک دن میں اگر فرض کریں 6 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں تو آپ کے پاس پھر بھی تو 18 گھنٹے بچ گئے نا.
अब ये टोटल आवर्स वीक के आप और पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, ध्यान से सुने। अब इसमें से नींद का टाइम माइनस करें, और जितना भी टाइम बचता है, लाजमी बात है उसमें आप खाना भी खाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी करेंगे, तो जो टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का, उसे आप हर सब्जेक्ट पर इक्वल डिवाइड कर दें। अच्छा, अब ये ना कहो कि बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी अम्मा से बात करके देख लो। दोबारा बता रहा हूं, 1 वीक में नींद का टाइम सेपरेट करें, क्लासेस का टाइम सेपरेट करें। अब जो आप अदर एक्टिविटीज का जो आपके पास टाइम होता है, आपको उसी टाइम में से टाइम निकालना है, और जो टाइम आप निकालें उसे आप हर सब्जेक्ट पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखो, एक मिसाल के तौर पर, बात लंबी हो रही है लेकिन जरा सुन लो मेरा बेटा। लॉ है ना, लॉ को पूरे वीक में फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं। मेरे हिसाब से तुम ये करो कि 1.5 घंटा यानी 1 आवर 30 मिनट तुम बिजनेस लॉ के लिए कर दो, और 1 आवर 30 मिनट तुम कर दो कंपनी लॉ के लिए। अब जो तुम बिजनेस लॉ के लिए कर रहे हो उसको हाफ एन आवर पे डिवाइड कर लो। इस आधे घंटे के 7-7.5 मिनट यानी 25% आपने रिवीजन करनी है, 23 मिनट्स आपने करंट टॉपिक पर देने हैं। बात को फिर से समझो जरा। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 1 to 100 करने हैं। इस वक्त क्लास में टीचर 25 पर है, तो जो पहला हाफ एन आवर तुम्हारा होगा उसके 7 मिनट में तुम अगर सिर्फ 1 को रिवाइज कर लो तो अगली दफा तुम 1 और 2 को रिवाइज कर लोगे। अगली दफा 1 2 1 मिनट में हो जाएंगे, और 1 2 3 नया कर लेना। 7 मिनट ज्यादा रिवाइज नहीं करना है। 25% ऑफ अ टाइम आपने रिवीजन को देना है, लेकिन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये बात अच्छी तरह समझ लें। इसको हम कहते हैं इट इज बेटर टू डू लिटिल बट वेल रादर देन टू डू ऑल बैडली। यानी आप सारी क्लासें लिए जा रहे हैं और आपका ग्रिप जो है वो शुरू ही की चीजों पर नहीं है। इस तरह क्या होगा कि करंट टॉपिक्स पे भी आपकी ग्रिप होती जाएगी, और पीछे से आप हल्के हल्के आते जा रहे हैं। देखो सुनो, कैलकुलेशन है सीधी। इम्तिहान में तकरीबन 3 महीने हैं, जिसमें से तकरीबन 1 महीना तुम्हें सेल्फ स्टडी का मिलेगा, कोर्स खत्म हो चुका होगा। अगर इस 2 महीने में जब क्लासेस चल रही हैं तुमने 25 to 30 इनिशियल पक्का कर लिया, तो तुम्हें मुश्किल से 50% करना होगा। अब तुम कहोगे सर कैसे? भाई कुछ तो तुम्हें वैसे भी आता होगा ना, जब तुम क्लासेस ले रहे होगे तो वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा, और रिवीजन की वजह से 1 to 25 30 तुम्हारा पक्का हुआ होगा। मजेदार सी बात है ना? हाँ, दोबारा सुन लें और जरा इस पर अमल करें। दूसरा मसला क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि सर चूंकि हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से रिकॉर्डिंग होती हैं और हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो जब हम करंट क्लास लेते हैं तो हमें रिकॉर्डिंग की फिक्र होती है, रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं तो हमें करंट क्लास नहीं ली जा रही होती है। एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो रही है ना, और फीलिंग आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रुको, सुनिए, मेरे पास इसका हल यह है कि जैसे हो और जहां हो वहां से करंट टॉपिक के साथ हो जाओ। हर हाल में तुम इस वक्त करंट टॉपिक के साथ हो जाओ। अगर इसके अलावा तुम कोई और काम या फैसला कर रहे हो तो मुझे नहीं पता फिर उससे क्या इश्यूज सामने आएंगे। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो यहां से साथ हो जाएं, और वही रिवीजन के तौर पर थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ लेते हुए आइए। करंट टॉपिक को पूरे जज्बे से और पूरी तवज्जो के साथ करना है और साथ हो जाना है, और जब और जहां और जैसे और जितना टाइम मिले पिछली कड़ी से कड़ी यानी टॉपिक टू टॉपिक करते जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, अजीजों, देखो ये ऑडियो फिर सुन लेना। आखिर गाने भी और इश्तिहार भी तो दोबारा सुनते हो ना, कई कई दफा सुनते हो। हमारी बात भी सुन लो, फायदे में रहोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखो और अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह से वक्त में बरकत की दुआ करो। शाबाश मेरे बच्चों, डट जाओ। जज़ाकल्लाह, खुश रहो, जीते रहो। थैंक यू वेरी मच।